آئیں میرے ساتھ خدا کے زندہ اور مقدس کلام کو کھولیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 24واں باب 50ویں آیت سے خداوند کے کلام میں دیکھیں گے۔ یوں مرقوم ہے، پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلیم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خدا کی برکت ہو اور خدا سلوس کی تمجید ہو۔ آمین۔ یسوع مسیح کے صعود کے حوالے سے ہم کچھ باتیں خدا کے کلام میں کریں گے۔ متفقہ اناجیل یسوع مسیح کے صعود کے بارے میں تحریر کرتی ہیں۔ پتہ ہے نا متفقہ انجیلیں کون سی ہیں؟ نہیں، چاروں انجیل نہیں۔ متفقہ اناجیل کو کہتے ہیں متی، مرکز اور لوکا۔ تینوں اناجیل یسوع مسیح کا صعود کے بارے میں، آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں بیان کرتی ہیں، لیکن یوحنا اس بات کو بیان نہیں کرتا۔ جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے وہ لوکا کی معرفت ہے۔ لوکا اسے بیان کرتا ہے نہ صرف اپنے پہلے رسالے میں بلکہ دوسرے رسالے میں بھی۔ دوسرا رسالہ کون ہے؟ کون سا ہے؟ لوکا کا دوسرا رسالہ کون سا ہے؟ اعمال کی کتاب۔ پہلا رسالہ بھی تھیوفلس کو لکھا، دوسرا رسالہ بھی تھیوفلس کو، اور اس میں کہا ہے تھیوفلس وہ ساری باتیں جو ہمارے درمیان ہوئیں میں نے مناسب جانا اسے احتیاط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کروں۔ دونوں ہی باتیں، دونوں ہی رسالوں میں اس نے یسوع مسیح کے صعود کے بارے میں بیان کیا ہے، جسے آج کل مسیحی کم مناتے ہیں۔ سن لیجئے، کئی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے عید صعود کس دن ہوتی ہے۔ بتائیں گے ذرا کس دن ہوتی ہے؟ جی 40 دن بعد۔ اور
क्या कोई बताएगा कौन सा दिन होता है? हमेशा ही जुमेरात होता है। ईद सऊद हमेशा ही जुमेरात को होता है, जिस तरह यीशु मसीह का जी उठना हमेशा ही इतवार को होता है। जब 40वां दिन होता है, जब 40 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जुमेरात के दिन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ, मत्ती कहता है कि गलील के पहाड़ पर वो वहां पर जाकर बैठता है शागिर्दों के साथ। एक इंजीली बयान कहता है कि उन्होंने खाना भी खाया वहां पर, और एक इंजीली बयान में लिखा है कि दो मर्द सफेद पोशाक पहने हुए यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद बाकियों को तसल्ली दे रहे थे। अच्छा, इस ईद की अहमियत को कलीसिया कम समझती है। याद रखिए, इसमें कलीसिया का नहीं बल्कि शैतान का रोल है। जो बात अहम है, जो बात जरूरी है, शैतान चाहता है उस पर ज्यादा जोर ना दिया जाए, क्योंकि वो उस मुकाशफे को, उस भेद को आप पर खोलना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता आप इसके बारे में जाने, आप इसके बारे में वाकिफ हो। ईद सऊद, यीशु मसीह का उठाया जाना, जब लोग बैरून मुल्क होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, सारी जिंदगी वहां गुजार दी, लेकिन एंड में फिर उनको वापस अपने घर आना पड़ता है। यीशु मसीह 33 साल जमीन पर उन्होंने गुजारे। वो खुदा की बादशाही, बाप की मर्जी को पूरा करने, वो निजात के काम की तकमील के लिए जमीन पर आया था। उसने अपने आप को खाली किया। वो इंसानों के मुशाबे हो गया। उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। वो निजात का काम करने आया था, क्योंकि निजात पाने के लिए एक भी शख्स ऐसा ना था जो इस लायक हो कि निजात पा सके। खुदा का ये इंतजाम है। ये मसीहों की तालीम नहीं है, ये पौलुस की तालीम नहीं है, जैसा कि बाज नकाद इसे पौलुस के साथ जोड़ते हैं। ये पौलुस की तालीम नहीं है, ये खुदा का काम है। खुदा ये चाहता है, खुदा ये चाहता है हर बशर निजात पाए। आमीन। कौन चाहता है? यस। सबूत यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत देखिए, कलाम खुदा में लिखा है। देख क्या लिखा है? जी नहीं, सही बताएं आयत।
یہاں سے نہیں شروع ہوتی خدا نے دنیا سے، کیونکہ ہے نا، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے، انسان کے سارے منصوبے۔ وہ سیڑھی جس پر وہ چڑھ کر خدا تک پہنچنا چاہتا تھا، کبھی پہلی پر، کبھی دوسری پر، کبھی تیسری پر، کبھی 9ویں سٹیپ پر وہ گر جاتا اور پھر نیچے رہ جاتا۔ خدا اس سارے معاملے کو دیکھ رہا تھا اور خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے، ہے نا، کیا ہم دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے، جی وہ ہمارے لیے اس نے اپنے بیٹے کو آسمان سے زمین پر بھیج دیا۔ وہ روح القدس کی قدرت سے کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ اب وہ اپنے گھر جا رہا ہے واپس۔ یہ ہے عید سعود۔ ایمانداروں کا گھر کہاں ہے؟ خدا کے لوگوں کا گھر کہاں ہے؟ خدا کے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ ابھی سوال کیے جائیں تو لوگ جواب نہیں دیتے، پتہ نہیں جی، جویں پھر خدا دی مرضی ہے۔ جی خدا کی مرضی کیا ہے؟ جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ خدا کی مرضی پتہ لگ گئی؟ جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ قبر میں کیا ہے؟ میں کل پرسوں وہاں کھڑے ہو کر میسج دے کر آیا، کلام سنایا۔ ایک بات میں سوچ رہا تھا کہ یہ کلیسیا میں اور یہ قبروں میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ میں نے ان پوچھا، یسوع مسیح آج آسمان پر اٹھایا گیا؟ ایک مردہ بھی نہیں بولیا، ایک بھی نہیں بولا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہاں تو حالات ایسے ہیں لوگوں کو جنم دن بھی اپنا نہیں یاد رہتا۔ بعض اوقات ایسی لائف ہے، دنیا میں ہے تو بھی ان کو کچھ ہوش نہیں۔ جیسے پاکستان چل رہا ہے نا، کوئی معیشت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر بھی چل رہا ہے۔ پاکستانی مسیحی بھی ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو میں اس پر اس سے بات کر سکتا ہوں۔ یاد رکھیے، یسوع مسیح آسمان سے نیچے اترا تھا اور اپنا کام کر کے پھر دوبارہ آسمان پر واپس چلا گیا۔ وہ اس کا گھر ہے۔ آسمان سے کوئی نہیں اترا سوائے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے، کوئی نہیں اترا۔ اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا۔ ساؤل کی ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، تھوڑی سمجھ آ جائے گی۔ ساؤل نے کہا، جنگ ہونے والی تھی، اس نے کہا پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، کیا میں کروں؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جنوں کی آشنا کوئی ہو تو میری بات کرواؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں یہ جنگ جیت جاؤں گا یا نہیں۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں؟
दाऊद की तो मैं नहीं कर रहा भाई, साउल बादशाह की। कौन सा नंबर है बादशाह में उसका? पहला नंबर है। और उसने जिन्नों की आशना की मदद से सैमुएल को बुलवाया। बाइबल अगर आपने पढ़ी हो तो आपको याद होगा वो कहां से उतरा, क्या हुआ था। जब उसने बुलवाया तो जमीन में से एक शख्स बाहर निकल रहा है। और वो सैमुएल की रूह थी। मैं क्या कह रहा हूं? कलाम मतलब जो कह रहा है, जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आधी बात होगी बमुश्किल, क्योंकि जितनी लंबी बात है ये आधी बात ही होगी आज। आधी फिर खुदा जाने जब फिर मौका मिलेगा। तो क्या हो गया? यीशु मसीह वापस आसमान पर जाने लगे। अब जाने से पहले बातें हो रही हैं। ईदे साऊद पता क्यों भूल गई हैं? क्योंकि जो बातें यीशु ने की हैं हम वो भूल गए हैं। क्या कहा यीशु ने? यीशु ने क्या कहा शागिर्दों से? क्या बात की? निकालिए मत्ती की इंजील, आखिरी बाब उसका, आखिरी आयत उनकी। यानी 28वां बाब। 11 लोग यीशु के पास वहां बैठे थे। 16वीं आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यस, सारी बातें, सारे लफ्ज गौर तलब हैं। सारी बातें लेकिन हो नहीं सकती। सारी बातें गौर तलब हैं। बाज ने शक किया, यीशु पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार किसने कहा? साबित, सबूत क्या है कि आसमान का इख्तियार उसके पास है? क्योंकि वही अकेला आसमान पर चढ़ा है। बाकी सारे इत्थे दब के होने सी। गोरा कब्रिस्तान, जिधर मैं पूछ रहा था कोई सुन रहे है? गोरा कब्रिस्तान में आवाज लगाई मैंने ऊंची, कोई सुनने वाला है? एनजी जी में सारे भंग पी के सुते हैं, मेरी आवाज कोई नहीं सुनेगा। लेकिन जब नरसिंगा फूंका जाएगा मेरी आवाज से थोड़ी कोई मुर्दे हिलेंगे। मेरी हैसियत ही क्या है? मेरी हैसियत ही क्या है? लेकिन जब यीशु आएगा, एक बात तो बताई ना, आसमान पर उसका इख्तियार है। क्या मतलब? कैसे वो आसमान पर चढ़ गया? भाई इख्तियार है तो क्या है ना। अब जमीन की बात कर रहा हूं, जमीन की। यीशु बादल पर होगा, नीचे नहीं आएंगे, नीचे नहीं आएंगे, जिसको हम दूसरी आमद कहते हैं, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट।
यीशु बादलों पर होगा, नरसिंगा फूंका जाएगा। वो जिनको मैं कल बुला रहा था ना, भाई सुन रहे हो, मेरा अब्बू भी उधर है, अम्मी भी उधर ही हैं, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया, उनकी भी कब्रें उधर ही हैं। जमीन की अब बात करने लगा हूं, जमीन की भी। तो वो बादल पर खड़ा हुआ, बादलों पर बैठा हुआ, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, बिगल बजाया जाएगा। क्या होगा? कब्रें खुल जाएंगी। हालेलुया, जोर से बोलो इतने, हालेलुया। हाँ, पता तो चले आप हैं इधर। बिगल बजाया जाएगा, नारा लगाया जाएगा, यीशु आया है, और खबरें खुल जाएंगी। उस वक्त तक हो सकता है मैं भी कब्र में हूं, जब तक यीशु ने आना है, हो सकता है मैं भी कब्र में हूं। मरने से पहले इस इंतजार में कब्र में जाया करें। एक ही बात हम मुर्दे के लिए कहते हैं, पता है कौन सी बात कहते हैं? बाकी सारी लोगों को सुनाते हैं, तौबा कर लो, बाज आ जाओ, बपतिस्मा ले लो, अपनी जिंदगी में खुदावंद को कबूल कर लो, ये पहले हम कहते हैं। सब जनाजा लोगों के लिए हो रहा होता है। एंड में, बिल्कुल एंड में जब उसको रखने लगते हैं, उस वक्त हम मुर्दे की बात करते हैं और हम कहते हैं, हम तुझे इस जमीन के सुपुर्द करते हैं, मिट्टी को मिट्टी, खाक को खाक, राख कर, जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता उस वक्त तक। हालेलुया। हमेशा के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं रखते हम उधर। हमारी कब्रों पे नहीं लिखा होता आखिरी आराम का, आखिरी नहीं है। यीशु ने जैसे ही बादल पर आना है, ईमानदारों ने, हालेलुया, उठ खड़े होना है और कब्रें खुल जाएंगी और सारे ईमानदार कहां इकट्ठे हो जाएंगे? बादलों पर, यीशु के पास। फिर वो साथ ही ले जाएगा। हालेलुया, साथ ही ले जाएगा, क्योंकि यीशु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि जगह, तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। यीशु आपके बगैर बड़ा उदास रहता है, पता है आपको? गया तो है यीशु, जाने लगा तो उन्हें कह के गया, तुम क्या करो, तुम यहां तैयारी करो, इसको उसको, इसको, दुनिया को, यरूशलेम, यहूदिया और सारी दुनिया में, सारी खलक में इंजील की मुनादी करो। इसलिए छोड़ कर गया। असी पिछो दिन रात वाली ड्यूटी लभने, दिन रात वाली, ताकि कुछ बना लें इधर, जिसने जाना ही नहीं है यहां से आगे, सब इधर रहना है। बात को खत्म करते हैं हम। यीशु मसीह जाने से पहले उन्हें क्या कर गए, और फिर वो आसमान पर उठाया गया, और एक बदली ने क्या किया? उसे छुपा लिया।
تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ زمین پر بھی اس کا اختیار ہے، آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کہتا ہے مجھے دیا گیا ہے۔ جو زمین پر گئے ہیں، جب نرسنگا پھونکا جائے گا اس کے کہنے پر سارے 1 2 3 4 5 سارے جی نہیں، سارے نہیں، اس کے حال میں نہ رہنا کہیں۔ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، یسوع پر ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے، اپنا تن من دھن یسوع کو دینے والوں کی بات ہو رہی ہے، جو یہ کہتے ہیں۔ پطرس سے پوچھا کیا کہتے ہیں لوگ مجھے؟ شاگردوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ ایک وہ نبی تھا، ایک یرمیہ تھا، اور ایک اور کون سا تھا؟ یس، بڑی بائبل ہوندی ہے تو ہنتے میں سمجھ ایسا ایویں ہوں۔ ایلیا، پھر کچھ کہتے تھے کیا؟ چلو پھر رک گئے۔ ابھی تو 3 نام بتائیں، ایلیا، کچھ یرمیہ، کچھ نبیوں میں سے کوئی، کچھ وہ نبی۔ کچھ کہتے تھے وہ نبی ہے۔ یسوع مسیح وہاں پر آیا، سوال کرتے ہوئے بات ذہن سے نکل گئی، کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ ہاں جی، ہاں، پطرس نے جواب دیا تو زندہ خدا کا بیٹا، تو زندہ خدا کا بیٹا نہیں، صحیح بولا کریں جو انجیل میں لکھا ہے۔ کیسریا فلپی کا علاقہ تھا، 16واں باب ہے یوحنا کی انجیل کا، حالانکہ مجھے بہت کم یاد رہتا ہے۔ کیسریا فلپی کا علاقہ ہے۔ یسوع مسیح نے جب پوچھ لیا لوگ کیا کہتے ہیں، یسوع نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو زندہ خدا کا بیٹا نہیں، مسیح ہے۔ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے کہا یہ بات گوشت اور خون سے نہیں، میرے باپ نے تیرے دل میں ڈالی۔ ہاللیلویا۔ یہ مخصوص ہے لوگ جو بلائے ہوئے ہیں، انہوں نے ہی جانا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی، کنہوں نے جانا ہے؟ جو اس ایمان پر ہے۔ یسوع نے کہا اس ایمان پر کلیسیا بناؤں گا، اور کیا ہوگا؟ بس کوئی آیت نہیں رہی۔ اس ایمان پر کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب، یاد آیا؟ یہ لکھا ہے؟ یس، غالب نہیں آ سکتی کوئی بھی چیز، اٹھا لے جائے گا۔ اور اس تیاری میں رہیں۔ عید سعود کا مطلب ہے یسوع کے پیچھے جانا ہے، تیاری کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ ایتھے اکٹھا کر دے پے ہو، کی کر رہے ہو؟ روز چیک کر دے ہو کنے ہو گئے نے۔ جدو سارے سو جاندے نے ادوں تھک لا لا کے گنتی کر دے ہو ڈالر۔ کیا کر رہے ہو؟ دعا کیا کرو اس وقت، کیونکہ آپ نے اوپر جانا ہے، انہوں نے تھلے رہ جانا، ڈالر نے، پیسے آنے۔ آئیں ہم خداوند کے لیے تیار ہوں اور کہیں ہاں ہم تیار ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہاللیلویا۔ گاڈ بلیس یو۔